गई है छोटी, क्योंकि जदों अडवाणी होरां ते चार्जिस फ्रेम हुए सी इस मामले दे विच ये सन राजपाल, तो उस समय इन्हां नूं दोषां तो बाहर रखा गया सीगा, क्योंकि राजपाल के इस तरह दोष जिहड़े अदालत च तय नहीं हो सकते। तो वो इंतजार सीगा कि किस वेले इन्हां दी टर्म जिहड़ी आ वो खत्म होगी, उस तो बाद इन्हां दे नाल कानूनी तौर से जिहड़ा वो नजिठिया जाऊगा। तो बहरहाल इन्हां दे खिलाफ कल्याण सिंह होरां दे खिलाफ भी हुण तां कई धरावां तहत दोष है जिहड़े वो ऐड कर दिते गए आ। तां ये जिहड़े दोष आ इन्हां दे विच हैगा कि अपराधिक साजिश, फिर दो भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नफरत फैलाउण दा काम, इस तो इलावा होर भी कई दोष है जिहड़े लाए गए आ। ते नाल ही अदालत ने कल्याण सिंह होरां नूं 2 ਲੱਖ रुपए दे निजी मुचलके ते जमानत भी दे दित्ती है। सो ये कहानी है। तुहानूं याद ही है कि 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ बाबरी मस्जिद ढाई गई ਸੀਗੀ ਤਾਂ कल्याण सिंह होरां ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੀਬੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੈ ਖਲੋਤੇ ਆ कि हर हाल दे विच इन टाइम सर्वाई करके असीं फैसला दईए। पर हुण दूसरे पासे दूसरे पक्ष तो जे वेखोगे ते जिन्हां लोकां ने, क्योंकि उस टाइम कानूनी पाबंदी लगी सी सुप्रीम कोर्ट तो जी, सुप्रीम कोर्ट दे विच केस सी उस टाइम बाबरी मस्जिद जिहड़ी आ ओह कानून उलंघ के तोड़ी गई सीगी। हुण ओह जगह किहदी आ, असली मालकियत किहदी आ, ओह डिफरेंट स्टोरी आ, ओह वखरी कहानी आ। पर कानून तो टुटा है ना उस चीज दे विच भी, उस प्रकरण दे विच भी कानून टुटा है। कहने का मतलब है कि 92 च जिहड़ी चीज वापरी है ਉਹਦੇ हाले दोष ऐड ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, दोष तय ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦਾ फैसला नहीं आ रहा, पर पहला फैसला की आ रहा कि राम मंदिर किहदा ਜਾਂ बाबरी मस्जिद किहदी है। सो ये बड़ा अजीबो गरीब जिहा बनया पिया साडा इत्थों दा जुडिशरी ढांचा कि जो लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि असीं उस टाइम ये काम किया, सानूं फखर है उस काम कीते ते हाले तक कानून उन्होंने कोई सज़ा नहीं सुना सके। इन्हां दे विचों बहुते ऐसे आ, कुछ तो मर गए आ, बहुते ऐसे आ जिहड़े अंतले पड़ाव ते जीवन के अंतले पड़ाव ते आ। पर कानून जिहड़ा वो अपनी हौली हौली पौली चाल चलदा पिया। तां खैर जो भी है देखदे हुण अगे की बनदा। पर हालात कुछ ऐसी आ, किसी ने कहा सी ना जिवें समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं मगर टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और ही देखा था मगर अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। कहने मतलब है कि मंजर अखा ने कुछ होर वेख्या, सुर्खियां कुछ होर कहंदियां, कानून कुछ होर चाल चलदा पिया। तो सब कुछ है जिहड़ा वो ऐसा उलझुआ जिहदे विच आपां कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि हाँ आने वाले समय दे विच इस तरह हो जाऊगा, वापर जाऊगा। जी जी जी। अगली जिहड़ी मिंटू जी गल करदे कहंदे गोरखपुर ऑक्सीजन कांड जांच रिपोर्ट विच डॉक्टर कफील नूं मिल गई क्लीन चिट। हाँ जी, डॉक्टर कफील नूं क्लीन चिट मिली है। कफील नूं क्लीन चिट जिहड़ी ये मिली है मेरे ख्याल दे नाल एक जीवन दे विच बहुत वड्डी राहत होगी। पर गल ये आ कि जो उन्होंने हंडाया पिंडे ते जो उन्होंने नुकसान होया उसकी भरपाई कौन करूगा, सब तो बड़ा सवाल तो यह। क्योंकि डॉक्टर कफील ऐसा डॉक्टर निकलिया सीगा जिन्हें उदों बहुत भज के काम किया जदों ये बच्चे मर रहे सी ऑक्सीजन की, थोड़े को ऑक्सीजन बंद हो गई, आपको भी पता कि किस तरह इन्होंने पैसा दिता नहीं सीगा, ठेकेदार ने सप्लाई बंद कर दी, उस तो बाद मौतां होईयां। बस इन्होंने कहानियां जिन्नियां मर्जी पाईयां। तो सब तो बड़ी गाल दे दी डॉक्टर काफिल ते काफिल नूं पहला मीडिया ने हीरो दर्शाया सीगा कि एक डॉक्टर ने बहुत भज नट के प्रबंध किए, मतलब कि आसों पासों भी गैस सिलेंडर लियाते हैं। पर अचानक डॉक्टर काफिल जदों अखबारां च हीरो बन जाता की बड़ी तारीफ होंदी है, तो फिर अचानक कहानी पलटदी आ, उसे हीरो नूं खलनायक सिद्ध कर दिता जाता कि नहीं इस डॉक्टर ने ते कीता सीगा कि जिहड़े सिलेंडर सीगे वो चक के ते अपने प्राइवेट हस्पताल दे विच लाए हुए सीगे। बहुत रोया, बहुत रोया, जेल दे विच चला गया सीगा जदों ये आया। मैं उहदी तस्वीर कदे नहीं भुल सकदा जिहड़ी आम तौर ते कैदी दी हुंदी आ कि एक डॉक्टर पढ़िया लिखिया डॉक्टर
ਤੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਉਲਝਵੇਂ ਵਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਡਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਰੁਸਵਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਦਰਬਦਰ ਹੋਏ, ਹੱਕ ਬਾਤ ਲੱਗ पे आई तो हम बेहुनर हुए। कहने मतलब कि बंदा जलील हो गया, दरबदर हो गया, बेहुनर हो गया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। एक ऐसा सिस्टम है कि एक बंदे ने ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਸਵਾਈ ਹੋਈ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੀੜਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੰਢਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡੱਬੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਟਾ ਸੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ ਜਾਣ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਬਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੰਨਗੀ ਆਪਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਿਆ ਗੱਡਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਸੀਗਾ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਆ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜੂੰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਖ ਗਿਆ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਰਾਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਖ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਛਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ
ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਰਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਸਪੈਂਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਮਣਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਿਟਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੌੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 408 272 5200 4082725200। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 7654 3442 ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 2011 ਤੇ 2013 ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ DSP ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ BA ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ BA ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਅਨਫਿਟ ਹੈ ਜੀ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੜਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛਾਂਟ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੋਖਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਬਸ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂੜੀ ਤਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਲ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਫਲਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਅਰ ਦੀ ਝਾਗ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹਾਲੇ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਾਗੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਧੇਰੇ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਫਨ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ, ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਬਚੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੋਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਿਆ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो किसी शहर में कातिल ना मिलेगा। कहने का मतलब यह कि इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਧਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੁਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾ ਘਬਰਾਈ, ਫਲਮਿੰਗੋ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਈ ਬਈ 1200 ਤੇ 700 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ 2 ਹਾਲ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਚ। ਬਲੇਹੋ ਚ ਵੀ 500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ 1 ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਲ ਚ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚ ਜਮਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਲੇਮਿੰਗੋ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਓ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਜੇ, ਫੁੱਲ ਬਾਰ, ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪੌਲ 5103258433 510 325 8433 916 334 6000 916 334 6000। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਾਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 골ਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ? ਬੱਗਾ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਂ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਗਾ ਪੈਲੇਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ। ਬੱਗਾ ਪੈਲੇਸ 6618 ਫਲੋਰਿਨ ਰੋਡ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9163931872 916 393 1872। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋ ਤਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408 272 2500। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 1090 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 916 773 4812 9167734812 ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਸਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ 9162762959 916 276 2959। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਲਾਈਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਕਾਲ 408 272 2500। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 916 428 3271 916 428 3271 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਊਸ 916 428 3271 916 428 3271। This project was supported by grant number 2016 UWAX 0020, awarded by Office of Violence Against Women, U.S. Department of Justice. The opinion, finding, conclusion and recommendation expressed in this publication, program, exhibition are those of authors and do not necessarily reflect the views of Department of Justice, Office of Violence Against Women. ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਡਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮੋਰਸਲ ਢਾਬੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਛ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਕਰਾ ਕੇ 2002 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2002 ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੜਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐਡ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਐਡਿਟ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਬੋਲ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਥੋੜੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਜਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕ 117 ਦੇ 17 ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 2007 ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਆਈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਰਹਲਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਮਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਟਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦਾਖਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭੋਰਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਾਰੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਯਾਲੀ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਾਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ F-16 ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਜੀ ਬਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ US ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਕਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਭੇਤ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ 6 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਡ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗਿਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੀੜ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭੀੜ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੀੜ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਆ ਜਾਵੇ ਕਾਬੂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਬੂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਭੀੜਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-5200 408-272-5200। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕੁਛ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਫਿਰ ਖਹਿਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪਨਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਗਡੋਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭੀੜ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਝਕਾਨੀ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭੀੜ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕੱਚਾਂ ਝੱਤ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਖਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਖਲੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਾਸ ਕਿੱਦਣ ਸਨ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਾਸ ਕਿੱਦਣ ਹੋਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ 66 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 66 ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਿੱਦਣ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜਾੜਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁੰਟਲਾ ਮੁਹੀ, ਕੀ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਡੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਸੇਕਣ ਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਡੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਡੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੁਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਹੋਊਗੀ, 7 ਕਿੱਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ, ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੋਗੇ?
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ? ਦੇਖੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਤੀਫੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਦੋਹਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਗਿਣਤੀ ਚ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ 7 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 7 ਚ 4-5 ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ। ਆਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ F-16 ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮ ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਬੈਠੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਜਾਂ MLA ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ, ਨੀਤੀ ਘਾਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਂ BSF ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ DA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਜਾਣ, 10 ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, 2 ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ MLA ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਦਲਾ ਚੌਥੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਟੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਆ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਚੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 299 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕ ਪਵਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ, 299 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 299 ਰੁਪਏ ਚ ਪੈਕ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਵਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲਿਓਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਯਾਤਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਊਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਇੰਨਾ